So यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले जति पनि प्रोग्रामिङ गऱ्यौँ it was not persistent means सबै ऱ्याममा हुन्थ्यो अनि ऱ्याममा हाम्रो त्यो सेसन क्लोज भएपछि अथवा we shut down our computer, we close the program हैन त्यो गरेपछि it's all gone सबै गए कुनै persist कुनै पनि त्यो permanent भएन हैन so sometimes you might want to persist those outputs हैन and त्यसलाई persist गर्न मिल्छ भन्नाले त्यसै for later त्यसलाई फेरि retrieve गर्नु लागि त्यसलाई persist गर्नु so we can त्यसो गर्न सकिन्छ हैन so that's what okay like we can read from a file, we can write to a file and all those right? So let me quickly go through okay, how to open a file right file कसरी open गर्ने right so भनेपछि I think यो चाहिँ कस्तो भने लोकलमा पनि गर्न सकिन्छ first I'll show you in Colab right Colab मै देखाउँछु अनि त्यसपछि किनभने तपाईहरु धेरै सायद using Colab right so Colab मा कसरी गर्ने त्यो गरौँ अनि त्यसपछि we'll do on local system right so we'll do both right okay so let me open my Colab so here is my Colab right so Colab okay so Colab okay okay let's see 6 so here so let's do it on here here's my one okay so now okay this that okay so good I want to open some file right file open so through code right through Python right? so okay त्यसको लागि we need to have file किनभने यसले चाहिँ local file read गर्न सक्दैन it can file read local file so what we need to do is first upload the file that we want to read and right here on drive यसले चाहिँ drive सँग यो पनि यो remote machine this is remote machine and then we need to यसले चाहिँ drive सँग तपाईको local machine सँग connect गर्न सक्दैन so rather it can connect with the drive right drive which is also remote right? So they can talk to each other because both are Google services drive Google Drive Z Drive Google service so your Colab Google service so they can talk to each other so let's do that yes for example you can do this you sample data यसैमा गर्दा पनि हुन्छ यसै गर्दा पनि हुन्छ तपाईको ड्राइभमा राख्दा पनि हुन्छ so for example I want to upload गर्छु के त म sample data so your folder sample data folders you so using drive this is not drive using Colab ले नि दिएको हैन I can directly do it here so यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि I can do upload गर्छु upload and then I can upload let's say here this one data files okay okay I want to do some just the mbox.txt so यसको link चाहिँ त्यो किताबमै छ है किताबको च्याप्टरमै छ है so I'm going to click on this I'm going to open it है मैले डाउनलोड गरेपछि okay I'm fine yeah we are upload गर्दैछ let's see time yeah it'll refresh so let me refresh let's see if it's there so take this one
सानो फाइल छ बट I don't know. Let me try again. Reaction files. Let me refresh it. So saano file shouldn't take that. So let me try use saano. I'm not sure. So I think yeah, it's done. Okay, so let me refresh that. Yeah, right. So mbox shorter. Right? So now this file, right? So I want to open this file from my Python program, Python modem really. Till I open it, I want to read it and manipulate this. Right there. Okay, this guy I'm keyword person is the let me show you, something called open, right? Open gun also. Open is a function, right? Open is a function. Right? I need to give the file path, right? File path. So where's the file path? This is the file I want to open. Right? And if you see, I go here, okay, and this is a copy path. Copy path here, and then come here and paste. Right? So open and open it gives us something called file handling. You'll have file handle and we need to put it in a variable. A variable. Right? So let me conveniently call it fn. Right? Fn equal to open. You see, this gives me a handle to this file, and I can I'll put that handle in a variable, right? So that I can play with it, right? I can do things with it. Right? Run it, right? At my fn, your fn ion. Right? So now what I'm gonna do is, okay, meanwhile, okay, let me just try to upload that bigger file. The full file. So let's try this. Right? So maybe it will take some time. Right? So okay, let's see what we can do with it. I'm least keep on seconds. Okay. I can do, okay, how many lines are there? What are lines? You find what are lines? Let's try this. What I'm going to do is count, right? Your actual texture, font size, do you want bigger? Texture, sir. Yes. Okay, very good. So count, okay, I'm going to do count equal to 0, counter. Right? This is a counter. And I'm for, right, line in, right, fn, right, line in fn column, right. What I'm going to do is I'm just going to, right, count the number of lines. So just make it possible, right? And then I'll just print the count, right, print count after it's done, right? So let's see how many lines there are. Okay, what your line is 1911 per line is, right? Okay, it's your line. You कसरी काम गर्यो भन्दाखेरि यो f hand के यो file handle भनेको file handle भनेको चाहिँ space it's in the book. Please read the book, read the chapter. So if the open is successful, the operating system returns file handle. Your handle basically you made this connection to your file in the disk, right? Disk, even disk, this is also disk, even disk. It's a remote disk, local disk. So your disk map also data right? So direct connection. Right? And now using this handle, you can open and close, read, or write, right? Through your program. Program. It's a bigger than this. Okay. Once you get the handle. Okay. Now we've got the handle. So handle I. Okay. So now what we do is okay. So let's see. You count equal. It's a count. Simply count. Of a yens for line in fn, right? For line in fn, it reads one line at a time. The file को के गर्छ भन्दाखेरि एक लाइन पढ्छ के उसले हैन हरेक चोटिको इन्भोकेसन for line in fn यो इन्भोक भयो हैन हरेक चोटि यो इन्भोक हुन्छ हैन हरेक इन्भोकेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फाइलबाट उसले एउटा लाइन पढ्छ
अनि आउँछ अनि त्यो लाइन चाहिँ त्यो स्ट्रिङ हो अफ कोर्स दैट इज अ स्ट्रिङ हैन यो यसमा बस्छ यसको भ्यालु यसमा बस्छ है लाइनमा बस्छ है अनि त्यसपछि हामी यहाँ जान्छौँ यहाँ गएर वी जस्ट इन्क्रिमेन्ट द काउन्टर है काउन्टरलाई हामी इन्क्रिमेन्ट गर्छौँ हामी यहाँ खासै के गरिरहेको छैनौँ वी जस्ट ट्राइङ टु सी हाउ मेनी लाइन्स देयर आर भनेपछि अफ कोर्स देयर अनि त्यसलाई अनि यहाँबाट निस्केपछि हाम्रो जब सबै लाइन सिद्धिन्छ नि यो लुपबाट निस्किन्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ वी प्रिन्ट द काउन्ट द्याट मिन्स 1911 वटा छ है so let's see there's a lot more lines here somehow nothing to worry about anyway now let's see अब यसलाई हामी प्रिन्ट पनि गरेर हो नि त let's print some lines है I don't want to print all those 1000 with 2000 line print गर्नु okay let's see हामी यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि for if count is 10 वटा let's print 10 lines say so if count is less than 10 count is less than 10 and हामी print line गरौँ न हैन लाइनलाई प्रिन्ट गरेर है यति हो है त so for line in f and if count is less than 10 print line right okay let's see यो 0 किन आयो है अनि मैले यो चाहिँ हरेक चोटी अब जस्तै यो युज भइसकेपछि फेरि लोड गर्नुपर्छ कि यसमा जुन भरेको थियो नि त्यो हैन यो हाम्रो हरेक चोटी हामी रिलोड गर्नुपर्छ मैले युज गरिसकेँ साथ रिलोड गर्छु ओके now it's going to work right 10 वटा लाइनले प्रिन्ट गरिरहेको छ यो छ यसले चाहिँ 10 वटा लाइन है अनि कति छ भने स्टिल 19 लाइन छ है ओके यो 10 लाइन्स प्रिन्ट गर्यो कसरी गर्यो भन्दाखेरि एज आई सेड हरेक चोटी उले एउटा लाइन रिड गर्छ अनि यहाँ भित्र लुप भित्र पस्छ अनि लुप भित्र पसेपछि जबसम्म काउन्ट इज लेस देन 10 छ तबसम्म यसले के भन्छ प्रिन्ट लाइन गर्छ हरेक चोटी यसले लाइन प्रिन्ट गर्दै गइरहेको हैन अनि अर्को इटरेसनमा यो प्रिन्ट हुन्छ अर्को इटरेसनमा यो प्रिन्ट हुन्छ अर्को इटरेसनमा यो एन्ड सो अन है ओके यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ तपाईहरुले इज इट मेकिङ सेन्स Yes, sir. अब let's see what we can do is okay यसमा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँनिर छ हेर्नुस् सो यो एउटा एक्स्ट्रा लाइन आयो हाम्रो एक्चुअल फाइलमा त यस्तो छैन है लेट मी शो यु एक्चुअल फाइलमा है एक्चुअल फाइलमा के छ भन्दाखेरि so data files and then let's see म यो फाइल ओपन गर्छु अनि यस्तो छ कि यसमा त यो छैन नि हेर्नुस् यो बीचमा यो त हैन एउटा र अर्को लाइनको बीचमा ब्ल्याङ्क लाइन छ र छैन यही फाइल हामीले ओपन गरेको फाइल यही नै हो एक्ज्याक्ट यही नै फाइल हो है लोके त्यसमा है 1911 वटा फाइल यहाँ चाहिँ स्पेस हो त्यो पनि काउन्ट गर्छ सो भनेपछि अब यसमा देयर इज नो भनेपछि यो यहाँ कुनै ठाउँमा छ बट धेरै जस्तो ठाउँहरुमा you don't have these extra blank line तर यसमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा ब्ल्याङ्क लाइन so why भन्दाखेरि let me explain why यहाँनिर ब्ल्याङ्क लाइन किन आइरहेको छ भन्दाखेरि अब तपाईहरुलाई न्यू लाइन क्यारेक्टर थाहा छ you guys know न्यू लाइन क्यारेक्टर न्यू लाइन क्यारेक्टर जस्तै प्रिन्ट हजुर सर न्यू लाइन क्यारेक्टर भनेको के हो के भन्छ न्यू लाइन क्यारेक्टर backslash very good. This is line 1 and मैले यसो गरेर अनि यसमा मैले backslash n गरेर हैन backslash n गरेर अनि फेरि मैले यहाँबाट this is line 2 गरे भने यो प्रिन्ट गर्दाखेरि कति लाइनमा आउँछ कतिवटा लाइनमा आउँछ कतिवटा लाइनमा आउँछ very good okay so let's run it see data line किन भन्दाखेरि
there's a backslash in there. And your backslash and you're using directive. Okay, it's like this your command line, it's a directive. You print this and a new line. See you print it, you see like command. Okay, so that your command is you see. Yeah, you would enter this like this, and this is 9 feet right. So it's up. Okay, so this thing very cute. So हाम्रो यो जुन files हैन यो file छ नि मेरो वर्कर देखाएँ यहाँनेर के छ भन्दा हरेक लाइनको पछाडि न्यू लाइन छ यसको मैले इन्कोडिङ गरेर अनि यो त अब यो त फर्म्याटिङ भएर आएको हैन तर तपाईको र फाइल हेर्नु भने यहाँ सबैमा ब्याकस्ल्यास छ हरेकको छ नत्र यो यसरी हैन लाइन बाइ लाइन प्रिन्ट हुँदै है हरेकमा त हामी त्यो देख्दैनौँ है किनभने यो चाहिँ प्रोसेस भइरहेको फाइल हो तपाईले यदि र फाइल हेर्नु भने हैन यसको इन्कोडिङ हेर्नु भने यु विल सी दैट सबैमा के हुन्छ ब्याकस्ल्यास है यसको आफ्नै एउटा ब्याकस्ल्यास हुन्छ हामी अहिले देख्छौँ राजा अहिले नि गरौँ है अहिले त्यसमा के हुन्छ क्विकली शो है त अब एउटा यो तरिका छ फाइल रिड गर्ने फर लुपमा राखेर गर्ने छ अर्को तरिका हुन्छ है अनि त्यसमा के छ भन्दाखेरि लेट मी शो यु कन्टेन्ट्स भन्ने एउटा भ्यारिएबल हो अनि त्यसमा चाहिँ हामी के गर्नु भन्दाखेरि f hand dot read है त्यो गर्यो भने यसले सबै एकैचोटि रिड गर्छ सबै एज ए यसले के गर्छ भन्दाखेरि द होल फाइल पुरै फाइललाई चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट रिड्स एज वान स्ट्रिङ पुरै फाइललाई चाहिँ यो क्यारेक्टर बाइ क्यारेक्टर रिड गरेर सबैलाई स्ट्रिङ भनेर एउटा स्ट्रिङ है एउटा स्ट्रिङ हुन्छ कि है रिड अनि यो गरौँ हैन अलिकति फाइल पाथ दिन्छु अब मैले यो रिड गरेँ भने लेट मी चाहिँ अब के हुन्छ अब यसमा यो त ठुलो फाइल छ है भनेपछि मैले के गर्छु भन्दा लेट्स यसको टाइप हेर्छु है त व्हाट इज द टाइप अफ कन्टेन्ट्स type of contents I click on here okay so argument should be integer oh sorry I'm not supposed to fn sorry not I don't need I need to reload use if I reload and then come back here this should be it. See, this is string range. Very string range. This go length here, right? The length of this, right? Type string when it's how I add it. And you're a tool string one, say. And this go length there, right? What your characters. Then let the characters in check. Right? So what your characters? So let's see. Okay. I need to reload one. I will come here. So let's see how many characters. See? 94,627 right okay so यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने मैले यसरी रिड गर्न पनि सक्छ हैन यसरी रिड गर्न भयो हैन अनि तर यसमा चाहिँ हामी अर्को तरिकाले हामी यसो फर लुपमा लगाएर गरेको छौं यसो फर लुप लागेको छैन but they both are reading the content right? Reading the contents of the file हैन अनि फरक के छ भन्दाखेरि मैले यसरी रिड गर्दा f and dot read गर्दाखेरि के हुन्छ भने it reads the whole file at once है यसले के गर्छ it will read सबै फाइल एकैचोटि पढ्छ है सबैले पढेर एउटा ठुलो स्ट्रिङ बनाउँछ है यो ठुलो एउटा स्ट्रिङ हो one string है ठुलो स्ट्रिङ बनाउँछ अनि त्यसले गर्दा के प्रब्लम आउन सक्छ भने यदि तपाईको जुन फाइल तपाईले पढ्नु भएको छ नि that file is very big ठुलो फाइल छ जस्तो गिगाबाइट्समा छ फाइल भनेपछि तपाईको र्याम चाहिँ तुरुन्तै भर्छ है तपाईँको र्याम चाहिँ त्यसले र्यामको त्यसले मेमोरी हग गर्छ कि है त्यसलाई चाहिँ मेमोरी लिइदिन्छ धेरै अकुपाई गरिदिन्छ अनि अरू प्रोग्रामहरु चलाउन गाह्रो है अनि इन्स्टल सो तर यसरी गर्दाखेरि किन इट्स रिडिङ द होल थिङ एट वान्स एन्ड पुटिङ इट इन अ स्ट्रिङ हैन अनि त्यो कहाँ हुन्छ त्यो स्ट्रिङ कहाँ हुन्छ त्यो भेरिएबल कन्टेन्ट्स भन्ने भेरिएबल चाहिँ र्याममा हुन्छ नि इट्स अ बिग हैन बिग स्पेस लियो नि त्यसले र्याम व्हिच इज नट गुड है सो अब त्यस्तै अब हामीले यसरी गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले त्यो प्रब्लम दिँदैन किन भन्दाखेरि इट रिड्स one line at a time तपाईले एउटा लाइन दिन्छ प्रोसेस गर्छ फाल्छ हैन फेरि अर्को लाइन दिन्छ रिड गर्छ हैन प्रोसेस गर्न दिन्छ हैन अनि फाल्दिन्छ फेरि अर्को लिन्छ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ तपाईको फाइल जतिसुकै ठुलो होस् न जतिसुकै ठुलो होस् तपाईको र्याममा असर पर्दैन त्यसले बिकज एकचोटि मैले एउटा लाइन दिने
है कुरा बुझ्नुभयो did you guys understand मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो are you following मैले भनेको कुरा फलो गरिरहनु भएको छ बुझिएन Yes, sir. हेलो बुझिएन हो हजुर सर. Yes, sir. बुझिराख्नु भएको छ कि के छ just want to make sure छ sir. okay so भनेपछि के भन्छ भन्दा अब लेट्स सी यो एक्चुअली यो एकैचोटि पढ्छ यसले सबै कन्टेन्ट एकैचोटि पढ्यो हैन रिडले हैन ओके अब लेट्स सी अब अलिकति के कन्टेन्ट प्रिन्ट गरेर हेरौँ लेट्स प्रिन्ट सम कन्टेन्ट के कन्टेन्टको मैले अब यो स्ट्रिङ हो भने मैले के गर्न सक्छु कन्टेन्ट्स हैन अनि यसको यसलाई रेन्ज हैन सुरुदेखि मेबी आई क्यान रिड अबाउट से 1000 क्यारेक्टर्स पढेर हेरौँ है त ओके 1000 क्यारेक्टर्स this is 1000 characters हैन यसमा हेर्नुस् त so यहाँबाट आयो यहाँ आउन सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् है यो चाहिँ र फाइल जस्तो लाग्यो र फाइल यहाँ हेर्नुस् त ब्याकस्ल्यास हेर्नुस् है भनेपछि अब यहाँबाट अर्को नयाँ लाइन सुरु भयो दिस इज सेकेन्ड लाइन रिटर्न पाथ छ नि दिस इज द सेकेन्ड लाइन अनि त्यसपछि यो कहाँसम्म पुग्छ नेक्स्ट न्यू लाइन कहाँ छ हैन सो यहाँसम्म छ हैन यो सेकेन्ड लाइन भयो यहाँ फेरि न्यू लाइन छ है यसरी हरेक लाइनको पछाडि न्यू लाइन छ है बुझ्नुभयो ओके अलराइट सो अब यसैलाई तपाईले प्रिन्ट गर्नुभयो भने त्यो न्यू लाइन प्रिन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो न्यू लाइनलाई उसले उसको मिनिङ थाहा छ नि उसलाई हैन मैले सिधै गरेको अब यो गर्दाखेरि रियली के गर्छ भन्दा नाइसली प्रिन्ट्स दिस बिकज यसले न्यू लाइन भनेको उसले बुझ्छ प्रिन्ट भन्ने कमान्डले न्यू लाइन बुझ्छ न्यूले चाहिँ नयाँ लाइन राखिदिँदै जान्छ है ओके यो ठिक छ बुझिराख्नु भएको छ ओके अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा यो चाहिँ भनेको चाहिँ इमेलको लग जस्तो एउटा इमेल सर्भरमा कहाँबाट इमेलहरू आयो त्यो सबै इन्फर्मेसन छ के छ सेन्ड हैन त्यो यसको मेसेजको बडीहरू त्यो पाथहरू आएको छ एभ्रिथिङ इज देयर यो चाहिँ इमेल लग सर्भर जस्तो छ है मेल बक्स सर्भर है त्यही एउटा एमबक्स मेल बक्स सर यो स्ट्रिङ काउन्ट गर्दाखेरि स्पेस लाइक काउन्ट गर्छ गर्दैन गर्छ अफ कोर्स किन भन्दाखेरि स्पेस इज अल्सो क्यारेक्टर है किन भन्दाखेरि ओके सर है लेट मी शो यु जस्तै मैले लेन है लेन हैन Python is cool अनि यसमा कतिवटा क्यारेक्टर छ भन्नुस् त है त 1 2 3 4 5 6 अनि यो पनि भन्छ 7 8 9 10 11 12 13 14 है 14 वटा हुन्छ है लेट्स सी 14 yes हैन सो स्पेस पनि क्यारेक्टर हो ट्याब पनि क्यारेक्टर हो है ओके सबै सबैको एस्की भ्यालु हुन्छ नि त है ओके सो ओके एनीवे अब त्यसपछि के हुन्छ भने ओके 10 मिनट्स है 10 मिनट्स पछि प्लिज यो डिस्कनेक्ट हुन्छ नि है यु नीड टु जोइन द सेम लिंक है सेम लिंक जोइन गर्नु होला है ओके तपाईले कुरा बुझ्नु भयो हैन किनभने यो चाहिँ फ्री वाला भर्जन हो हैन त्यो DWT को चाहिँ इट्स बीइङ युज्ड बाइ अनदर क्लास ओके सो ओके यो भयो अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि ओके अब यो भयो अब यहाँनेर यो एक्स्ट्रा लाइन किन आयो है आई एम ट्राइङ टु एक्सप्लेन दैट किन भन्दाखेरि यो हरेक लाइनमा मैले लाइन रिड गर्दाखेरि कसरी रिड गर्छु भन्दाखेरि यसले लाइन रिड गर्छ हैन यसले कसरी रिड गर्छ भन्दाखेरि उसले जस्तै एउटा लाइन रिड गरे अनि यो लाइन रिड गरे त्यो रिड गर्दाखेरि त्यहाँ न्यू लाइन पनि आएको हुन्छ नि त अनि उसले रिड गर्दाखेरि त्यो न्यू लाइन \n पनि उसले रिड गर्छ हैन अनि \n रिड गर्छ हैन अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि यसले प्रिन्ट गर्छ यसले जुन प्रिन्ट गर्छ नि यहाँनेर लाइन प्रिन्ट गरिरहेछ देन प्रिन्टले आफै एउटा न्यू लाइन इन्ट्रोड्युस गर्छ
हुन्छ कि है प्रिन्टले चाहिँ जहिले पनि किनभने प्रिन्टले जहिले पनि न्यू लाइन प्रिन्ट गर्छ प्रिन्टले एउटा न्यू लाइन ब्याकस्ल्यास एन राखिदिन्छ ब्याकस्ल्यास एन त्यहाँ पहिल्यै एउटा छ त्यो लाइन त्यो रिड गर्दाखेरि ब्याकस्ल्यास एन पहिल्यै छ प्लस एउटा थप दियो प्रिन्टले भन्दा चाहिँ दुईवटा ब्याकस्ल्यास एन भयो नि त हैन सो तपाईको दुईवटा ब्याकस्ल्यास एन भएपछि त एउटा ब्ल्याङ्क लाइन त अफकोर्स आउँछ हैन एउटाले चाहिँ अर्कोमा पुर्याउँछ फेरि अर्को न्यू लाइनले फेरि त्यसलाई अर्कोमा पुर्याउँछ कि सो हैन सो त्यसले गर्दाखेरि द्याट्स द रिजन है अनि यहाँ हेर्नुहोस् है जस्तै यहाँनिर मैले अर्को एउटा यस्तो भइरहेछ कि हैन एउटा एक्स्ट्रा ब्याकस्ल्यास एन आइरहेछ किन भन्दाखेरि एउटा ब्याकस्ल्यास एन पहिला आफै यो लाइनमै थियो रिड गरेको लाइनमै छ प्लस यो प्रिन्ट जुन प्रिन्ट छ प्रिन्टले एउटा एक्स्ट्रा राखिदिन्छ है सो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ दुईवटा ब्याकस्ल्यास एन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यस्तो प्रिन्ट एउटा एक्स्ट्रा ब्ल्याक लाइन आउँछ यो आउँछ है द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट्स ह्यापनिङ देयर है यहाँ त्यही नै भइरहेछ कि है अनि त्यसले गर्दाखेरि वाट वी निड टु डु इज वी निड टु गेट रिड अफ द्याट है अब यो जुन एक्स्ट्रा जुन हामीले रिड गर्दाखेरिको यो जुन छ नि हैन यो यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ कि यसलाई हटाउँ अनि प्रिन्टको मात्रै आओस् त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एक्स्ट्रा ब्ल्याक लाइन आउँदैन है त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ है त हामीले अब यो के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर मैले के गर्छु भने अब यहाँ गरे पनि हुन्छ कि डुएट लाइन यहीँ गरे पनि हुन्छ है लाइन डट आर स्ट्रिप है आर स्ट्रिप भनेको रियर स्ट्रिप है आर स्ट्रिप भनेको पछाडिको स्ट्रिप सो मैले लाइन डट आर स्ट्रिप गरेँ भने के गर्छु के हुन्छ भने यो आर रियर भनेको पछाडि हो है स्ट्रिप गर्ने भनेको कुनै पनि वाइट स्पेस क्यारेक्टर्स है वाइट स्पेस क्यारेक्टर्स भनेपछि त्यसमा कुनै स्पेस हुनसक्छ ट्याब हुनसक्छ वा न्यू लाइन जुन न्यू लाइन क्यारेक्टर भयो त्यस्तो छ भने त्यसलाई फालिदिन्छ कि है आर स्ट्रिपले चाहिँ पछाडिपट्टिको फालिदिन्छ है बुझ्नुभयो है कुनै पनि लाइनको त्यो लाइन भनेको स्ट्रिङ भयो त्यो स्ट्रिङको आर स्ट्रिप है त्यसले फालिदिन्छ है बुझ्नुभयो सो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको यो प्रिन्टको मात्रै एउटा न्यू लाइन बस्छ त्यसले गर्दाखेरि इट विल नाइसली प्रिन्ट है त लेट्स ट्राई सो अब हेर्नुहोस् त त्यो एक्स्ट्रा लाइन गयो है एक्स्ट्रा लाइन गयो सो भनेपछि सो जुन एक्स्ट्रा जुन थियो नि त्यो आर स्ट्रिपले होइन त्यसले फालिदियो कि आर स्ट्रिप है यो कुरा बुझ्नुभयो Yes, sir. Okay. So, okay, please play with that. And in this specific, of course, let's say we can please read the book. The book was something to explain, right? Right? Okay, now, okay, what we can do is let's do some file processing. Hey, yesterday, I know it's some way of it's my I want to know, right? I want to know, say, कतिवटा email address, right? Katiwata email address भनेर थाहा पाउनु. What I can do is this, see? So I can do print sign. It's some keywords. I can change it right here. My sim. So for line in F10, and you will figure out like rather if line dot starts with right starts with any is this any from column right from column from column hey, this is the right, from column quotes column so okay we त्यहाँबाट स्टार्ट भयो भने है यसको मतलब के हो भन्दाखेरि कुनै पनि लाइन फ्रम कलमबाट स्टार्ट हुन्छ भने त्यो मात्रै प्रिन्ट गर्नु भने यदि अरु नगर्नु खाली फ्रम कलम छ भने मात्रै दा स्टार्ट गर्नु अनि त्यो काउन्ट गर्नु है त्यो काउन्ट गर्नु है यसरी है let's try this है त
सबै फ्रमवाला मात्रै आयो फ्रम कतिवटा 27 वटा रहेछ है अनि यो फाइलमा यु क्यान सी दैट देयर आर 27 वटा फ्रम भनेर यसरी आएको छ है यो कुरा बुझ्नुभयो फ्रमबाट स्टार्ट okay so यसरी you can get any कुनै जेबाट स्टार्ट so it's the receive अनि जे भने त्यही हुन्छ यस्तै डेट हैन maybe date को try starts from and starts with date right date is right so date कतिवटा छ 54 हैन यसरी so you can get the count and you can do all kinds of things read गरेर you can do all kinds of processing all right so let's cover यो सबै यहाँ लिङ्क्सहरु छ हेर्नुस् त लिङ्क्सहरु छ तपाईले यो लिङ्क यस्तो हुन्छ है त्यसले तपाईले यो लिङ्क क्लिक गर्नुभयो नि यस्तो हुन्छ हैन यस्तो हुन्छ अनि यसलाई के गर्ने कन्ट्रोल ए हैन यसलाई कन्ट्रोल ए गर्नुस् हैन अनि कन्ट्रोल ए अनि सबै सिलेक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि कन्ट्रोल सी गरेर एउटा टेक्स्ट प्याडमा पेस्ट गरिदिनुस् अनि सेभ गर्नुस् के म त्यही गर्छु यहाँ चाहिँ टेक्स्ट प्याडमा अनि सेभ गर्ने so that's all I need यो भयो okay so reading files let's see less than it's about okay 1 minute I can say it's searching through file so you can search to see R strip okay so let's see you can try this way as well okay okay अर्को एउटा fine let's try fine so let's we have less than 1 minute so I'll just disconnect now okay please join okay join 1 minute right okay all right so let me just disconnect now